معاملات جو ہیں وہ تہمٹاس ہو گئی ہے. ٹرمپ الیکشن جیت چکے تھے, ووٹ ٹیکنگ ہو گئی ہے, سزا ہو گئی ہے عمران خان صاحب کو, مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں. گورنمنٹ کہہ رہی تھی ابھی 28 کو وہ بیٹھیں گے. ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک نئی انٹری آ چکی ہے, بڑا ٹوسٹ آیا. وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ میرے پاس سب کے 25-30 سال کے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ملک صاحب پلیز جاری کریں. ویسے تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جاری کریں. ہماری سرکار کرپٹ ہے, ہماری ریاست نالائق ہے. ملک ریاض صاحب نے سب کو خریدا ہوا. مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہمیں آگے نہیں جانے دیں گے. میں ان دوستوں کو ایک کہہ کر اٹھا کہ ملک ریاض کی ریاست ہے, تم لوگ جس طرح کی مشقیاں کر رہے ہو, مذاق کر رہے ہو نا ان کی سیکورٹی کے ساتھ, تم لوگوں کو پڑے گا پھینٹا. باقی چیزوں میں تو ہم روک لیتے ہیں. ایک منٹ میری بات, ایک منٹ میری بات تو سن لیں. ایک منٹ, اچھا یار میری بات, اچھا میری بات سن لینا. اور میری بات نہیں کرتے پورا پیج چھپتا ہے. اچھا میری بات تو سن لیں, میری بات سن لینا ہوتا ہے. ایک منٹ بات تو سن لے پوری. مسئلہ یہ ہے کہ فیئر اینڈ لولی پوری دنیا میں اس کو اپنا نام تبدیل کرنا پڑ گیا. باقاعدہ طور پہ ویلاگس کروائے جاتے ہیں, پیڈ ویلاگس. احمد نورانی صاحب نے کیا نا ویلاگ, جس میں حقائق کو مسخ کر دیا گیا. مصروف نے کہا کہ جی یہ جو عمران خان کو جس بنیاد پہ سزا دی گئی ہے یہ تو وہاں سے مینشن تھا اکاؤنٹ کہ اسی اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے. ملک ریاض صاحب کے بارے میں ایک کسی نے کہا کہ جس طرح قوم کا ایک ضمیر ہوتا ہے اسی طرح ایک قوم کا بے ضمیر بھی ہوتا ہے. نہیں یہ قوم کی تصویر ہے, قوم کا چہرہ ہے ملک چہرہ. اس میں آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ کیا وہ غلط کہتا ہے کہ جی میں پہیے لگانے پڑتے ہیں, مجھے آپ کو نہیں لگانے پڑتے؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں, اسے لگانے پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک پچھلے جمعے ہو نہیں سکی تھی کیونکہ ہم ذرا فیصلہ سننے گئے ہوئے تھے جیل میں, تو اس جمعے بھی نہیں ہونی تھی. لیکن مجاز صاحب نے مہربانی کی کہ گلے کی خرابی کے باوجود طبیعت ناساز رہی ان کی, وہ آگے. رضی صاحب نہیں آ سکے, وہ دو رضائیاں لے کے ستے, انہوں نے ٹھنڈ لگ دی کب کبھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. اور ان 15 دنوں میں بڑے معاملات جو ہیں وہ تہمٹاس ہو گئی ہے. ٹرمپ الیکشن جیت چکے تھے, آ چکے ہیں, ووٹ ٹیکنگ ہو گئی ہے, سزا ہو گئی ہے عمران خان صاحب کو, مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں. 28 تاریخ کو میرا خیال ہے گورنمنٹ کہہ رہی تھی ابھی 28 کو وہ بیٹھیں گے. پھر اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک نئی انٹری آ چکی ہے, بڑا ٹوسٹ آیا. وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ میرے پاس سب کے 25-30 سال کے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ملک صاحب پلیز جاری کریں. ویسے تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جاری کریں. بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں اس میں, کون کون پردہ نشین ہے. پاکستان کا ریاستی نظام پورے کا پورا ایسا ہی ہے. اور بھی بڑے معاملات ہیں, اور کڑے معاملات نا یہی ہے سارے. اچھا ہمارے کہنے میں اور ان کے کہنے میں جو فرق ہے, سپریم کورٹ والا معاملہ بڑا جناب وہ ٹچی ہوا پہ ہے. اچھا ہاں جی, ان کے کہنے میں اور ہمارے کہنے میں فرق ہے. کن کے کہنے؟ ہم کہتے ہیں عمران خان کے کہنے میں. اچھا ہم کہتے ہیں کہ یار سب کے نام لے, عمران خان کہتے ہیں میرا نام آ گیا باقیاں دی بھی لو. ہاں اصل فرق یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ایک ان کا انگریزی والا نا, اس میں انہوں نے کہا ٹویٹ میں کہ میرے حق میں وہ گواہی دیں گے. انہوں نے کہ کہا میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, میں نے کوئی بلاول ہاؤس بنوایا, میں نے کوئی یہ کیا ہے, میں نے کوئی وہ کیا. لیکن 2 ٹویٹ تھے نا. اب جو دوسرا تھا جس میں انہوں نے ملک ریاض صاحب کو اپیل کی ہے کہ جی آپ وہ جو 30 سال کا ریکارڈ ہے وہ سامنے لے آئیں, تاکہ جو میرے اوپر القادری ٹرسٹ کیس کا جو بوگس انہوں نے الزام لگایا ہوا ہے تو پتہ چلے کہ وہ کون سے دودھ کے دھلے ہوئے. میں تو لیتا ہی رہا ہوں, میں چور ہی ہوں. ہاں ایڈمٹ کر رہے ہیں. اور جو ملک ریاض کا ٹویٹ ہے, ملک ریاض کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان بے گناہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں میں گواہی نہیں دوں گا. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دوں گا. لفظ جو ہے نا جملہ پڑھے کہ میں گواہی نہیں دوں گا. میں نے اس کو خریدا ہے, میں نے اس کو پیسے دیے ہیں, لیکن میں گواہی نہیں دوں گا. اب ملک ریاض صاحب کا جو معاملہ نا, ملک ریاض صاحب ظاہر ہے اس میں ایک تو ہماری نیب کی طرف سے نا غلط چیز ہو گئی ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی نا, اس میں انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں جو ملک ریاض صاحب وہ بیریا ٹاؤن بنا رہے ہیں اس میں کوئی پاکستانی جو ہے نا انویسٹمنٹ نہ کرے, کیونکہ اگر وہی کرے گا تو ہم اس کو منی لانڈرنگ کے مقدمہ کریں گے ان کے. اس سے ذرا جو متحدہ عرب امارات والے وہ ناراض ہوں گے, وہ کہیں گے یار یہ کیا ہے, ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جرم نہیں ہے, باہر انویسٹ کرنا جرم نہیں ہے. بائی ڈیفالٹ لیگل اس کو منی لانڈرنگ نہیں کہا جا سکتا. قانونی طریقے سے لے کے جائے. ملک ریاض کو کی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ, اس کو ہمیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہاں سے پیسہ گیا.
لیکن اگر پہلے ہی پوری دنیا ناراض ہے ہم سے, اور جس ہمارے دوست ملک نے 3 ارب ڈالر جو ہے ہمارے ادھار دیے ہوئے تھے, اور دوبارہ انہوں نے کہا کہ چلو کچھ دنوں کے لیے اور رکھ لو, ہم اس کو ناراض کرتے پھر رہے ہیں. تمہارے ملک ریاض والا معاملہ بڑا سنگین ہے, اور اس معاملے نے جو ہمارے جو ریاست ہے نا, اور خاص طور پر معیشت, اس کو اس نے ہلا کے رکھ دینا. اگر تو ملک ریاض ڈکلیئر کر دیتا ہے نا کہ میں بحریہ ٹاؤن وائنڈ اپ کرتا ہوں, تو لاکھوں انویسٹر, لاکھوں جن کو ممبر کہتا ہے وہ نہیں, وہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جو ملک ریاض فائلوں والے بھی اور جو دیکھیں جو کنسٹرکشن کرتے ہیں, جو وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, میں اس کے کلائنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں جو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ مل کے کاروبار کرتے ہیں ان کی. وہ بھی جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, ان کے جو صاحبزادے ہیں احمد ایاز صادق صاحب, ان کی بات کر رہے ہیں. یہ جو دبئی والا پروجیکٹ ہے نا, اس کے ایاز صادق صاحب جو کے صاحبزادے جو ہیں احمد ایاز صادق صاحب, انہوں نے خود جو ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان میں انہوں نے کو فاؤنڈر اس میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور وہ اس کے اور اس کے چیف اسٹریٹجی آفیسر ہیں وہ, یعنی وہ آلے نال وہی ہیں. اچھا. تو اب اس سطح پہ تو معاملات ہیں, یعنی کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جی کہانی نہیں کی ملک ریاض صاحب نے. وہ عمران خان صاحب نے کہا سب کو کھانا کر لیتا ہوں, وہ سب کو خرید لیتے ہیں. اچھا, جو نیب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا کہ نیب نے کہا کہ ہم وہاں سے چیک کریں گے, یہ تو فیوچر کی بات کر رہے ہیں کہ کیا چیک کریں گے. ایک جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس آلریڈی بنا ہوا ہے, اس میں اصل اماؤنٹ تو 500 ملین پاؤنڈ کی ہے جو وہاں پر پکڑی گئی ہے, غیر قانونی اماؤنٹ. اچھا, تو نیب بسم اللہ کرے نا, پہلے یہ پوچھے کہ وہ 500 ملین پاؤنڈ یہاں سے کیسے گئے تھے. وہ کوئی سڑک پہ پڑے ہوئے تھے کہ اٹھا کے بیگ میں رکھ کے لے گئے, وہ بھی سسٹم کے تحت نکلے ہیں نا. اچھا, اس سے پہلے انہیں 460 ارب روپے کا فائن ہوا ہے, جرمانہ ہوا ہے. اچھا, وہ 460 ارب روپے کی جو چوری تھی, وہ جو فائن ہوا ہے, اصل تو میگنیچیوڈ سوچے نا اس کی اماؤنٹ کتنی ہوگی جس میں سے 460 ارب روپے کا انہیں جرمانہ ہوا. تو وہ کوئی کسی کونے خدرے میں پڑے تھے کہ ملک صاحب اٹھا کے بیگ میں رکھ کے لے گئے تھے اور چوری ہو گئے وہ. اور بھائی پوری اسٹیٹ, پورا نظام, پورا سسٹم اس میں انوالو تھا. وہ سرکاری افسر ہوں, وہ ججز ہوں, وہ سیاستدان ہوں, وہ جنرلز ہوں, سارے اس میں انوالو تھے ملک ریاض کے ساتھ. تو کس کو پوچھا ہے؟ وہ 460 ارب روپے کا فائن تو ہم نے اکیلے ملک ریاض کو کر دیا. کسی نے پوچھا کہ وہ 460 ارب روپے میں کون کون انوالو تھا؟ اچھا, وہ یہ ساری ڈرامے بازی ہے نا. وہ جو ہے نا 460 ارب وہ ڈیفالٹ کر کے ہوں گے, ایک قسط جمع کروانے, کیونکہ اس میں قسطوں پہ 2026 تک جمع کروانے تھے تمام جو رقم تھی, قسطیں جو تھی وہ ڈیفالٹ کر گئے ہوں. ایک قسط انہوں نے جمع کروائی تھی, اس کے بعد انہوں نے جناب کرونا آ گیا, کرونا کی وجہ سے کاروبار کا مندہ ہے. حکومت تھی اس وقت عمران خان صاحب کی, انہوں نے بھی ان کی فیور کی, وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. پھر 190 ملین پاؤنڈ جو آ گئے وہ والے وہاں جمع کروا گئے, قسط وہ ہو گئی. اس کے بعد وہ واپس نکل گئے ہیں 190 ملین پاؤنڈ. وہ جو انہوں نے ایک نگرانی کے لیے بینچ بنایا تھا, عمل درآمد بینچ, اس نے کہا جناب یہ تو بنتی نہیں تھے, یہ تو سرکار کے پیسے ہیں, ادھر جائیں. اس کے بعد کوئی پیسہ جمع نہیں ہوا. 2.5 ارب کی ڈیفالٹ پہ جو کاروائی ہونی چاہیے, جو ان کی ملیر والی, کراچی والی جو بھی ان کی ہے, 70,000 ایکڑ ایک ہے اور پتہ نہیں 3 لاکھ ایکڑ ایک پروجیکٹ ہے ان کے, وہ کسی کو یوز کر رہے ہیں, تو وہ اس کے کرے نا, پھر اس کو پکڑ لیں نا, اس کاروائی کر لیں. کاروائی کیوں نہیں کی جائے. اچھا, 2.5 ارب روپے فروغ نسیم نے وزیر قانون کے طور پر عمران خان کے دور میں چٹھی لکھی تھی سپریم کورٹ کو کہ دیکھیں ہم ملک ریاض کو یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے نا, اس میں ہم ان کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں, تو لہٰذا ان کا جرمانہ معاف کر دیں. یہاں تک معاملات. اچھا, اور انہیں پشاور میں بھی وہ سارے معاملات طے ہو گئے تھے اس کے لیے. ملک ریاض صاحب, یہ ہے پاکستان دیکھیں نا ریاست کی حیثیت کہ یہاں پہ ایک شخص جو قوم کی سمت متعین کر رہا ہوتا ہے, پالیسی بیان دے رہا ہوتا ہے اور حکومت کا چہرہ بنا ہوا ہوتا ہے. جیسے آج کل کچھ صاحب جو جن کے بارے میں یہی نہیں پتا کہ ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے. یہ بات جو آج کہی جا رہی ہے, ہم نے بہت سے نام لیے, بھائی نور اللہ نے کافی جو اس کے پارٹیز ہیں, فریق ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, اخبارات کے بارے میں یاد ہے نا, نجی ٹیلی ویژن چینلز کے بارے میں یاد ہے نا, نام لینے پہ پابندی تھی, اب بھی ہے. وہ ان کی اپنی طرف سے پابندی ہے, اس میں سرکاری یا کسی کی طرف سے نہیں ہے, سرکار کی طرف سے نہیں ہے بھائی, مفاد ہے. میڈیا کا بھی ہر ایک کا اپنا مفاد ہے نا, کوئی نام لے رہا ہے کوئی نہیں لے رہا. مسئلہ یہ ہے کہ ملک ریاض اتنا اوپن آدمی ہے جس نے کھل کر کہا کہ میں اپنی فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں, اور یہ بھی کہا کہ کوئی منصب ایسا نہیں ہے جہاں میں نے رشوت دی تھی. کم از کم 4 بندوں کو
सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को, मुल्क के प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को। इनको तो हद तक इज्जत का दावा करना चाहिए था ना, जो भी उस वक्त थे। उस वक्त तो जो है ये तहलुल कादरी से मुज़ाकरात के लिए मलक रियाज पहुंच गए जून 2014, याद है आपको? हाँ जी। बैरियर टाउन लाहौर की मस्जिद का इफ्तिताह जरदारी साहब करेंगे, किया था ना? ये है हकीकत उस पारसाई की। नहीं तो बैरियर टाउन में बिलावल हाउस है बहुत बड़ा। कराची में एरिया टाउन, हाँ कराची में एरिया टाउन, उसके बगैर हैदराबाद में अल्ताफ हुसैन के नाम पे यूनिवर्सिटी बनेगी। यहाँ तो रूहानियत वाली यूनिवर्सिटी बना रहे थे ना, वो हैदराबाद वाली यूनिवर्सिटी कहाँ है? इसका मतलब ये है कि कोई एक, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ और इसका ताल्लुक दूसरे वाली इखलाकियात से नहीं है, सिर्फ रियासत की नौइयत से है कि कोई एक रास्पुटिन पूरी एम्पायर का बेड़ा गर्क कर सकता है। आपको याद है 57 में एक सेठ कासम होता था, 78 में एक सेठ आबिद होता था। हमारी रियासत की में अवाम के बेदखल होने का नतीजा ये हुआ कि इस किस्म के बेचेहरा मुजरमाना लोग अपने जैसे लोगों के साथ मिलके, ये सियासतदानों के नाम से लेने की जरूरत नहीं है। हमने वो लोग देखे हैं जो बाजू पे तौलिया टांग के जो है वो उसके दरवाजे के बाहर खड़े होते थे। ऐसा ही है वो। अच्छा, करप्शन पे जब बात कर रहे हैं, एक मिनट जरा, इसमें करप्शन, एक मिनट मैं वो यार, मलिक रियाज की सिर्फ कर रहा हूँ। करप्शन की जब हम बात करते हैं, एक एक मलिक रियाज से उस पर करप्शन पे जब हम बात करते हैं, हमने फॉर्मली स्पीड मनी के नाम पर बहुत से इदारों में पैसे दिए जा रहे हैं, जो सबको पता है, मिनिस्टर से लेके सेक्रेटरी से लेके डीजी से लेके हर एक को पता है कि यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं। करप्शन को कुछ गलत समझा ही नहीं जा रहा है। तो मलिक रियाज की करप्शन कोई अनोखी करप्शन है। आज हमें कहानियां सुनाई जा रही हैं कि मलिक रियाज की जो सोसाइटी है वो नाला लई में बह जाएगी, तो एक और सोसाइटी जो है दरियाए सवान के बेड में बनाई गई है। ओके जी। 6 DHA6 DHA6 काम तो उधर चले आ ना जी। तो सारा चीजें जो है ना इसी तरह से चले जा रही है ना। हम मसला ये है कि एक शख्स को उसका जरूर एहतसाब होना चाहिए। उसके पहले तो वो 460 अरब का पूछना चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे उस चोरी में, उस फ्रॉड में जिस पे जुर्माना हुआ, उनको पकड़े। फिर ये 190 मिलियन पाउंड में 190 मिलियन पाउंड में जिन्होंने 500 मिलियन पाउंड का केस था असल में, जहां से 500 मिलियन पाउंड पकड़े गए थे। वो पूछे कि पाकिस्तान से कैसे गए थे और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उसमें करने के लिए, तो पकड़ दें उसको और ठीक करें चीजों को। सर जैसे जाज साहब ने भी फरमाया है कि लोगों वाला, हमारे कानून के मुताबिक कोई ऐसा नाम नहीं रखा जा सकता जिससे ये तासर मिले जो सरकारी इदारा है। बहरिया से ये सीधा सीधा तासर मिलता है। लोग बड़ा अरसा समझते रह गए ये वही वाला बहरिया समझ रहे, ये बहरिया वाला DHA के मुकाबले में बहरिया टाउन अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है। और दूसरा जो इतना बाअसर आदमी है, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये जो जवेद इकबाल साहब थे चेयरमैन नैब, हाँ जी, ये शाहद खाकान अब्बासी साहब आ चुके हुए थे, लेकिन सारे फैसले करते थे नवाज शरीफ साहब। फवाद हसन फवाद साहब जो थे वो ब्यूरोक्रेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इस वक्त भी वो कबीना के हिस्सा है। तो वो जनाब में नहीं, अब नहीं है फवाद साहब नहीं, आज चीफ है फवाद साहब पहले थे, कुछ है मशीर टाइप, आने वाले दिनों में हो सकते हैं, अभी नहीं। हाँ चलो वो फवाद हसन फवाद नहीं, चलो फवाद हसन फवाद साहब ने एक चिट्ठी लिखी, उनके नाम निगरान वजीर थे, उनके नाम लिखी चिट्ठी शाहद खाकान अब्बासी के, और उसकी कापी उन्होंने नवाज शरीफ को भेजी। उन्होंने कहा मैंने और इन्होंने कोटा में इकट्ठा ही काम किया हुआ, जैसे सचिन जज हुआ करते थे, ये वहाँ कोई इंतजामी होते पे थे फवाद हसन फवाद साहब। उनके नाम जो 5 श्रेय ऐब है ना, वो भाई साहब में मौजूद है। उन्होंने साबित भी किया फिर, और यानी कि जो भी कहा जा सकते हैं, करप्ट भी है। नर्सों वाला स्कैंडल तो वो किसी साहब ने बताया था, एक दफा आपको याद है, हमें पूरी स्टोरी सुनाई थी, तो जज का नाम नहीं बताया था, बाद में पता चला था वो भाई साहब ही थे। तो इस तरह की तमाम जो इनकी ख्वाहिश वो तमाम उन्होंने लिख के दिए, भेजे। लेकिन नवाज शरीफ थोड़े थुड़क गया, लेकिन भाई साहब कौन आया था यहाँ, ये वाले सब बैरियर टाउन वाले आए थे। मलिक रियाज साहब, मलिक रियाज साहब बुखारी के लिए भी यही आए थे। मलिक रियाज साहब आए थे और ये ऑफर लेके आए थे जुवेद चौधरी साहब की तरफ से, जुवेद इकबाल की तरफ से कि जनाब मैं रिजाइन पहले लिख के दे देता हूँ, मुझ पे एतबार करें। मैं जो कह रहे हैं ये सर, ये है इनका किरदार।
ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੇ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। नहीं कर लो हाँ कर लो ਤੁਸੀਂ ਕਰ सर ਲਓ। ये 460 अरब का जो जुर्माना था उस पर बात हो रही थी, तो इसमें भी एक 460 ना वो 464 या 65 जितना भी है। अच्छा ये ਬੜਾ 1000 ਪੈਂਦਾ 1 अरब ਦਿੰਦੇ नहीं, वो कौन सा वापस इमरान आने साहब हैं, ये कौन सा मलेर pay होने मलेर हैं, वो डेवलपमेंट सरकार अथॉरिटी को वाला पता जो स्कैंडल था ना, हाँ। ये ज़मीनों पे कब्जे वाला, ये मजमूई तौर पे 1000 अरब का मामला था। और ये पहले यही कहा जा रहा था कि 1000 अरब जो है वो जुर्माना देना पड़ेगा। मलिक साहब ने एक ऑफ़र दी, फिर उसके बाद वहाँ से कुछ, तो इसमें कुछ और कर्म फरमा थे, जैसे अभी नाम लिया गया ना कि ये बहरिया टाउन का नाम कैसे यूज़ किया जा रहा है, ज़ाहिर है वो ताकतवर थे। फिर उसके बाद कराची में ये सारी ज़मीन जो है वो वहाँ के जो मलीर वाली और बहरिया टाउन लाहौर वाला जो ये घर है, मतलब ये बिना राब्ते के बिना उस तरह से मेहरबानी जरदारी साहब की पार्टनरशिप। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। हाँ जी। हाँ सर वो खुद ये सारा जो मामला है ना, ये सारा मामला जो है ना, इसमें हमारे सियासतदान, हमारे ताकतवर जर्नल्स, हमारे ब्यूरोक्रेट और हमारे जज साहबान, ये सब ने मिल मिला के, सहाफ़ी तो बिल्कुल सहाफ़ी भी सर, सहाफ़ी भी, ठीक है, साफियों इन सब ने मिल के, ठीक सब ने मिल के ये जुल्म किया है। और मलिक रियाज पे आज जो ब्लेम है, मतलब कि जी इसने इस पूरे सिस्टम को जो करप्ट कर दिया है, फाइलों को पहिए लगा दिए हैं, तो सर अगर पहले वो पारसा होते तो ये काम ना होता। अभी तो इमरान खान के बारे में कहते हैं ना ये बड़ा पारसा था, पता नहीं चल गया इमरान खान का। नुरुल्लाह साहब ने जो बात की कि जी वो 500 मिलियन जो थे, केस तो वो था, लेकिन 190 मिलियन, और इमरान खान को तो भेजा गया था कि भाई आप इसके खिलाफ कार्रवाई कर लें, और तहरीक इंसाफ वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी वो जो अकाउंट है वहाँ से मेंशन हुआ था। और अभी भी बाकायदा तौर पे वीलॉग्स करवाए जा रहे हैं, पेड वीलॉग्स। अहमद नुरानी साहब ने किया ना वीलॉग, जिसमें हक़ाइक़ को मसख़ कर दिया गया। मसूफ़ ने कहा कि जी ये जो इमरान खान को जिस बुनियाद पे सज़ा दी गई है, ये तो वहाँ से मेंशन था अकाउंट कि इसी अकाउंट में पैसे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ से अकाउंट भेजा गया था कि जी इस अकाउंट में आप पैसे भेज दें। वो सुप्रीम कोर्ट का चूँकि नाम आना था ना, तो वहाँ पे अकाउंट भेज दिया गया। फिर उसके अलावा बुशरा बीबी के हवाले से तहरीक इंसाफ वाले ये जो कहते हैं ना कि जी बीबी को किस सहूलतकारी पे सज़ा दी जा रही है, तो उस ये जो फैसला है उसमें मेंशन है कि बीबी ने जनाब 28 करोड़ का तोहफ़ा वसूल फरमाया है बतौर ट्रस्टी। वो पैसा जो मलिक रियाज ने दिया जिससे ये पूरी बिल्डिंग बनाएगी, तो ये सहूलतकारी बीबी ने की है जिसकी उन्हें सज़ा दी गई है। सर खान साहब, जी मलिक रियाज साहब के बारे में एक किसी ने कहा कि जिस तरह कौम का एक ज़मीर होता है, इसी तरह एक कौम का बेज़मीर भी होता है। नहीं ये कौम की तस्वीर है, कौम का चेहरा है मलिक रियाज, इसमें आप क्यों बुरा मना रहे हैं? क्या वो गलत कहता है कि जी मैं पहिए लगाने पड़ते हैं, मुझे आपको नहीं लगाने पड़ते, हम क्यों झूठ बोलते हैं, उसे लगाने पड़े हैं। और मैं डेविल्स एडवोकेट के तौर पर बात कर रहा हूँ कि वो जो कहता है कि जी मैं ब्लैकमेल होकर पैसे देता रहा, बिल्कुल ब्लैकमेल होकर देने पड़ते हैं जी यहाँ पर पैसे जब आप बड़ा कारोबार करें। लेकिन एक जो चीज़ मैं पहले एक पॉइंट से शुरू कर दूँ, ये अभी बहरिया टाउन के नाम की बात की किसी दोस्त ने कि जी वो नाम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब वो नाम उसने बिला वजह इस्तेमाल नहीं किया। अब ये भी आप चाहे बेशक डेविल्स एडवोकेट में ही डाल लें, वो ये जो प्रोजेक्ट था ये बहरिया ने, नेवी ने और मलिक रियाज ने बाहमी इश्तराक से शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद जनाब जब वो इश्तिहारात आए अखबारात में, तो इनके पास कोई 15 दिनों में 8 से 9 अरब रुपया जमा हो गया। लोगों ने नेवी के नाम पे, बहरिया के नाम पर पैसे जमा करवा दिए। 1 रुपया नहीं लगाना पड़ा इनको डेवलपमेंट के लिए, इनके पास वैसे ही पैसे आ गए। एक मैं भी विक्टिम हूँ, बाद में एक फॉर्म्स वाला फ्रॉड भी शुरू हुआ था। उसमें मैंने भी 10,000 रुपया दिए थे। अच्छा। वो मेरे भी वापस दिलवाए जाए। ठीक है। वो कोई 5-1 अरब रुपया उसके जरिए इकट्ठा हो गया था कि जी आपको ना घर बैठे इतला हो जाया करेगी जो भी हमारा प्रोजेक्ट आएगा। उसके बाद क्या होता है आपको याद है, एक एडमिरल मंसूरुल हक होता था, चीफ था, फिर उसको सजा भी हुई। वो अमेरिका की जेल में तंग था, उसने कहा मुझे पाकिस्तान की जेल में ले जाएं, फिर उसे कुछ अरसा बाद छोड़ दिया गया। सर यहाँ उनको तो स्टेट गेस्ट हाउस में रखा जी बिल्कुल, और वहाँ पीले कपड़े पहन के फिरना पड़ता था। अच्छा, फिर वो एडमिरल मंसूरुल हक ने जनाब सौदा किया बहरिया के नाम का
14 करोड़ रुपए, अगर मैं भूल नहीं रहा, रकम हो सकती है थोड़ी सी ऊपर नीचे, उस वक्त 14 करोड़ रुपए के बदले बहरिया का नाम मलिक रियाज को बेचा गया। और कहाँ नेवी पार्टनर थी, नेवी बाहर निकल गई पार्टनरशिप से, और जनाब जो जिसका लाइंस शेयर था वो बाहर 14 करोड़ रुपए लेकर बाहर हो गया, और बहरिया टाउन मलिक रियाज के हवाले। बाहर नहीं निकलते, मलिक रियाज ने निकाल दिया। अच्छा, वो जनाब बहरिया टाउन के इस तरह मालिक बने, कागज उनके पूरे हैं अभी तक। बहरिया अदालत ने भी एंडोर्स जी, उनकी अदालत में जो केस चल रहा है नेवी का, अब वो गए हैं तो वो काम पूरा करके गए हैं। अंडर द टेबल कितने पैसे दिए गए हैं ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि 14 करोड़ में पार्टनर को 14 करोड़ दे के फारग करना समझ से बाहर है। अब आज भी, आज तो चलें 14 करोड़ की मालियत कम है, उस वक्त भी कम थी, कुछ भी था। और ये बहरिया की वजह से ही उनका उधर जो उन्होंने अपनी कल्टीवेशन की थी। ये बहरिया टाउन और मंसूरुल हक साहब जो हैं, मंसूरुल हक साहब बहुत पहले गिरफ्तार नहीं हो गए थे फिर पाकिस्तान? नहीं, ये जब शुरू हुआ था कि ज़मीनें किधर हैं, और तब मैं आपको डायलॉग बता देता हूँ मंसूरुल हक का। अच्छा, कि वो DHA बाजी ले गया है, तुसी भी कोई ज़मीन लबो, अच्छा कम करो, पैसे कमाओ, ओके। और फिर किसी एडमिरल के जुम्मे लगा कि जी आप ये इस चीज़ को देखेंगे, वो इंचार्ज बनाए गए। ये बाकायदा पार्टनरशिप थी नेवी की, ठीक है। उसके बाद जो कुछ हुआ है तो उसने अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर उसने अपनी गेम की है, लोग उसका शिकार होते गए। हाँ, ये उसका स्ट्रीट स्मार्टनेस है कि उसने जिसको पैसे दिए होंगे उसका वो सबूत रखता है, वीडियो बना लेता है, या वो कोई दस्तखत करा लेता है, या जिस तरह भी, जिस तरह वो इफ्तिखार चौधरी के बेटे के साथ हुआ, ये अलहदा बात है। लेकिन ये सारे लोग अंधे नहीं थे, सारे इस्तेमाल हुए हैं। और अब भी वो जो कहते हैं कि जी मैं आग लगा दूंगा, तो लगा दें जी आग, हम तो चाहते हैं लग जाए आग। देखें जी वो किसको डरा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को डरा रहे हैं। हाँ, ये वाला जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह है जनरल आसिम मुनीर, इसका तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई ताल्लुक नहीं है मलिक रियाज के साथ, लिहाजा वो नहीं डर रहे, ठीक है, जाहिर काना नहीं होगा। अच्छा, बाकी जो डर रहे हैं, जिन्होंने लतीफ हाल में महल बनाया है कोई 1 अरब रुपए का, वो डरे, वो तो पहले ही कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं। हाँ। और जो है हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, ठीक लेकिन है। मलिक साहब, और एक बात और उसकी शायद मेरी एंडोर्स करें या तस्हीह कर दें, कोई बात नहीं। जो ये जो 460 अरब रुपए बनाए गए और 100 मोटो लिया गया, 100 मोटो था ना साकिब निसार का बहरिया टाउन के लिए, उसने भी पैसे बनाए होंगे, ये भी मैं बता दूं। 1000 से 460 आया सर। एक बात मैं आप लोगों को जो है ना तहकीकी जर्नलिज्म के तौर पर एक बात और भी बता दूं, ये जो है ना सुहावा में ज़मीन, वो अलकादर ट्रस्ट, सर ये उसका मुआवजा नहीं बनता उस काम का, पैसे उसके अलावा भी लिए गए हैं, ठीक है। ये जो बैरिस्टर शहजाद अकबर था, यहाँ उसके लिए एक बंगला बहरिया टाउन ने लिया हुआ था, यहाँ छुट्टी वाले दिन 2 छुट्टियां इधर गुजारता था। इतने से पैसों में कौन काम करता है, मुमकिन ही नहीं, इट्स अ पीनट, इवन बिलो देन पीनट। बल्कि वो तो रिपोर्टरली है, किसी बंदे ने कहा था कि उन्होंने कहा था मैं 1-2 करोड़ वाला कम नहीं। अब मैं सिंध हुकूमत की जो बात करने लगा हूँ वो ये है कि शायद सिंध हुकूमत ने लिख के दे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को कि हमारा तो इनके साथ कोई मामला नहीं, हमें ये पैसे नहीं चाहिए, हमें तो 99 ईयर्स की जो है ना हमने इनके साथ लीज तय की है। ये मुझे सुमरो साहब गाइड कर सकते हैं। और इस वजह से नहीं, मैं सवाल छोड़ रहा हूँ सर, मैं सवाल छोड़ रहा हूँ, इसलिए वो कहते हैं कि ये पैसे अभी तक उधर ट्रांसफ़र नहीं हुए। अब ये मुझे नहीं पता ये गलत है या सही है। बहरहाल जी, जो रंगना चाहता था अपने आप को, मलिक रियाज से पैसे लेना चाहता था, आपको याद है एक चिड़िया भी होती थी, हाँ, वो चिड़िया कौन थी? वो चिड़िया मर गई, फिर खबरें आने बंद हो गई। ये सारी चीजें आप दोस्तों के सामने बस मैंने वैसे चिड़िया ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। अच्छा, एक तो ज़ाहिर सिंध हुकूमत की मिली भगत के बगैर बहरिया टाउन कराची नहीं बनना था, एक चीज। अच्छा इमरान, एक और बात, अगर आपको याद हो कोविड के दिनों में इमरान खान साहब का बड़ा एम्फेसिस होता था कंस्ट्रक्शन सेक्टर, 300 अरब पता नहीं कितने दिए उन्होंने। हाँ, तो वो ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਲਿਕ ਰਿਆਜ਼। अच्छा, हाँ, रियाज ठेकर। एक तो ये कि वो, अच्छा चलिए जो भी है, इमरान खान कहता था। अच्छा, आगाज यहाँ से हुआ, लेकिन हम किसी खास वजह से कहते हैं। अच्छा, अब एक तो ये कि वो
फैक्चुअली, मतलब सिंध हुकूमत की मर्जी के बगैर, जरदारी साहब के बगैर तो मुमकिन नहीं था। उन्होंने करवाया, बैरिया टाउन बनाया वहाँ पे। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था ना, जब सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी गई चीज़, उसने तो साकिब निसार ने अपना हिसाब किताब करके 460 अरब रुपए या 65 अरब जुर्माना डाल दिया। अब उसके बाद इमरान लीगल खान करता आज तक बनी गाला की तरह सजा नहीं की गई सिंध हुकूमत। वो सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ सर, मैं आपको फैक्चुअली कुछ चीज़ें, उसके बाद सिंध हुकूमत इमरान खान के दौर में लिख लिख के थक गई कि पैसा हमारा हमें दो। आपको याद होगा वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि ये करप्ट है और पैसे तो जरदारी सिस्टम खा जाएगा। ये पैसे अब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के मुताबिक सिंध हुकूमत को ट्रांसफ़र हो चुके हुए हैं, जो अकाउंट में, यानी मलिक रियाज के अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट वाले अकाउंट वो अलग, वो तो चले गए गवर्नमेंट के अकाउंट में। उसके अलावा इसने कुछ जमा करवाए थे, वो चले गए, कुछ 40-50 अरब है। हाँ जी, इतने इससे पहले जो वो ये 190 मिलियन पाउंड वाला हिस्सा नहीं, वो तो आगे सरकार के अकाउंट में, तो सिंध हुकूमत ने क्लेम किया था और वो काजी फायसा साहब ने वहाँ ट्रांसफर करवाया। सही बात, ठीक है। और इसमें अच्छा, ज्यादातर पैसे बाहर से आए थे, जो भी है। अब जो असल चीज़ है ना, हमारी सरकार करप्ट है, हमारी रियासत नालायक है। मलिक रियाज साहब ने सबको खरीदा हुआ है। एक इदारा है जिसने मलिक रियाज को एक्सपोज करना है या किसी भी करप्ट को एक्सपोज करना है, सदर को, वजीर आजम को, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को, वो है मीडिया। अब मलिक रियाज साहब के पास तमाम मीडिया मालकान की वीडियोस हैं। एक नाम सिवाय डॉन के, और मतलब हम तो ढूंढते फिर जंग पर इतनी सी खबर, वो भी प्रॉपर्टी टाइकून, नाम नहीं है। मैं एक वाकया सुनाता हूँ अगर थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। बिलावल हाउस जो बैरिया टाउन वाला, उसका इफ्तिताह था, जरदारी साहब सदर थे, उनके आखिरी दिन थे सदारत के। हम लोग कवरेज के लिए चले गए, जरदारी साहब आए हुए जी, बैरिया टाउन के अपना इफ्तिताह है बिलावल हाउस का। हमें तलवार चौक ने यहाँ पे रोक दिया गया, सारे मीडिया को। बैठे रहे। मैं क्योंकि KTN में था, सिंधी चैनल में था, लाइव शाइव करना नहीं था। काफ़ी देर में हमारे कुछ यार दोस्त हैं, नाम में लेना मुनासिब नहीं समझता, वो समझ जाएंगे जब अगर सुनने देंगे तो। उन्होंने ना बैरिया टाउन की सिक्योरिटी के साथ ज़रा शुगल लगाना शुरू कर दिया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि हमें आगे नहीं जाने देंगे। मैं उन दोस्तों को एक कहकर उठा कि मलिक रियाज की रियासत है, तुम लोग जिस तरह की मशक्रियाँ कर रहे हो, मजाक कर रहे हो ना इनकी सिक्योरिटी के साथ, तुम लोगों को पड़ेगा फेंटा, और फिर टिकर भी नहीं चलेंगे। सर मैं ये कह के अभी वो जो अगला चौक है, शाकाम चौक तक नहीं आया, मुझे फ़ोन आ गया कि जी काम शुरू हो गया। खबरें क्या चल रही हैं, बिलावल हाउस के बाहर जाने वाली मीडिया को फेंटा पड़ा है। बिलावल हाउस तक तो पहुँचे नहीं थे। सदर का नाम चल रहा है, सदर को मलाइन किया जा रहा है, वज़ीर आज़म को कर देते हैं। हामिद मीर के मामले पर हमने DGISI को जंग में रोल दिया जी हमें। मलिक रियाज का नाम नहीं चलेगा, क्योंकि मलिक रियाज ने सबके मुंह में पैसे ठोंसे हुए। मुझे हुकूमत से गिला है, मुझे रियासत से गिला है, लेकिन मीडिया का जो किरदार है ना, एक घनौना किरदार है। इश्तिहारों के चक्कर में, मतलब रावलपिंडी में आपको याद है क्या हुआ था, एक रेस हुई थी, उसमें वो अपना बच्चे कुचल दिए गए थे। सर वो तक खबरें नहीं चली थी। और कराची बैरिया टाउन में क्या होता है, गांव के गांव रोज रहा होता है, जिस तरह गजा में नहीं हो रहा, इसी तरह। और जामशोर बैरिया टाउन नेशनल पार्क में चला गया, खीरथर नेशनल पार्क में जिस तरह मारगला नेशनल पार्क है, वहाँ पे मीडिया रिपोर्ट ही नहीं करता, लोग आके एहतजाज करते हैं, बिल्कुल एक चीज मीडिया रिपोर्ट नहीं करता। जावेद ये असल बुराई है। साहब थे DGISI। मीडिया के अलावा एक मैं इस पे थोड़ा सा करूंगा, मीडिया पे हम जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें, या चोई साहब गल कर ले, मैं एक मिनट इसका इस बात का जवाब दे दूं ना। अच्छा। मसला ये है कि मीडिया पे हम क्रिटिसाइज तो करते हैं, मीडिया के लिए रेगुलेशन किसने बनानी है? बाकी चीजों में तो हम रोक लेते हैं। एक मिनट मेरी बात तो एक मिनट मेरी बात तो सुन ले, एक मिनट। अच्छा यार मेरी बात सुन, साइज का छाप सकते, उससे ज्यादा नहीं छाप सकते। अच्छा मेरी बात सुन लेना, और मेरी बात नहीं करते, पूरा पेज छपता है। अच्छा मेरी बात तो सुन लेना, होता है, मैं एक मिनट बात तो सुन ले पूरी। मसला ये है कि फेयर एंड लवली पूरी दुनिया में उसको अपना नाम तब्दील करना पड़ गया। सारा मीडिया उसका इश्तहार चलाता था ना, लेकिन कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, उन्होंने कहा ये फेयर एंड लवली नहीं हो सकती, वो ग्लो एंड समथिंग उसका कर दिया। ये ना रंगोरा हो सकता है ना कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में भी 1 माह पहले वॉल्स को और एक और आइसक्रीम बनाने वालों को आइसक्रीम लिखने पर जुर्माना हो गया, और अब वो नहीं चल सकता आइसक्रीम का नाम। अच्छा मीडिया तो तैयार था चलाने के लिए। ये हुकूमत के लेवल पे कोई अथॉरिटीज़ होती हैं जिन्होंने फैसला करना होता है कि किस तरह से चलनी है चीज़ें, तो वो करवा लें। मालकान को बरी कर रहे हो? नहीं बरी नहीं कर रहा, मैं बरी नहीं कर रहा। मसला ये है कि ये सड़क पे जो बंदा इशारा काटता है उसके लिए स्टेट ने सिस्टम बनाया हुआ है ठीक करने के लिए, स्टेट की जिम्मेदारी है।
لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اس میں اسٹیٹ کا کام ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, اکیلے میڈیا رسپانسبل نہیں ہے. اس سے پہلے میں ذرا ان کو جواب دے دوں مختصراً. ان کو دیکھیں, ریگولیشنز ہیں. ایک میڈیا مالک جو ہے وہ اربوں روپے لیتا ہے ملک ریاض سے. اچھا وہ اس چکر میں اس کا نام نہیں چھاپتے, وہاں حکومت کیا کرے؟ نہیں یار عجیب بات ہے. مجھے دے دیں, میں چودھری صاحب کو پھر دیتا ہوں مائک. صرف میں جو ان کی بات ہے نا کہ جی میڈیا کہ جی اسٹیٹ جو ہے ریگولیشنز بنائے, جناب اسٹیٹ کی جیسے چودھری صاحب نے کہا ریگولیشنز موجود ہیں. اب میں آپ کو وہ سٹوری یہاں پر جی دوسرا ان کا پروجیکٹ شروع ہوا بحریہ کا, اس وقت کے ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا کہ جی یہ تو انہوں نے منظوری نہیں لی اور زمینوں پر قبضہ ہے. انہوں نے جناب اخباروں کو اشتہار دیے ایل ڈی اے یا حکومت پنجاب کی طرف سے. کسی اخبار نے, کسی میڈیا ہاؤس نے وہ اشتہار نہیں چلایا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب آپ اس سے اگلی بھی کہانی سنیں. اس کے بعد ان کے جو ہائی ایپس ہیں جو اس وقت صوبے کے بڑے افسر تھے, انہوں نے ایک بڑے اخبار کے بڑے آدمی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ہمارا اشتہار ہی نہیں چھاپ رہے. اس نے بحریہ ٹاؤن کا اشتہار دینا شروع کر دیا آدھے صفحے کا. تو انہوں نے کہا جی میں آگے بات کرتا ہوں. پھر وہ آگے بات ہوئی, پھر ان افسر صاحب کی بھی بات ہوئی. اس کے بعد جناب وہ یہ جو اونرز کی تنظیم ہے اخباروں, جی اس کا اجلاس ہوا. اس کا ریزالو دیکھیں, آپ سنیں, آپ کو مزہ آئے گا. ریزالو نکالا گیا کہ دیکھیں, اچھا وہ ملک ریاض کو خبر ہو گئی کہ یہ اب اجلاس ہو رہا ہے. اس نے اسی دن ان کو پیغام بھجوایا کہ آدھے صفحے کا نہیں, روزانہ 1 صفحے کا اشتہار چھپے گا, ٹھیک ہے. وہ ایک تو اس کی پبلسٹی بھی ہو رہی ہے اور دوسرا وہ اس کے خلاف کوئی چیز بھی نہیں چل رہی. اچھا تو جناب وہ اس کا پھر حل پتہ کیا نکالا. انہوں نے کہا جی ہم چھاپ نہیں سکتے, پنجاب حکومت ہمیں پیمفلٹ بنا کے دے دے, جو ہاکر صبح ڈسٹریبیوٹ کرنے جائے گا نا اخبارات, اس میں وہ پیمفلٹ ہوگا. بتائیں اسٹیٹ کیا کرے. ہاں جی صحیح. اشتہار چھپے ہیں, ان کے خلاف بھی چھپے ہیں اشتہار. نہیں جنگ میں بھی چھپے ہیں اور بھی چھپے, چلو چھپے ہوں گے 4-5 اخباروں میں چھپے ہیں اشتہار. یہ جب کمپین شروع ہوتی ہے نا بحریہ ٹاؤن کی, ابھی وہ بات تو ظاہر ہم اخبارات کا اسی آپس میں گل کر کم پی گیا, کوئی بحریہ ٹاؤن کے اوپر کوئی ہاتھ پڑ گیا. اب خبریں رکوانے کے لیے بھائی صاحب نے یہ کام ڈال دیا کہ اشتہاری کر دیتے, ٹھیک ہے نا. اور کئی دن کمپین چلتی تھی. اچھا دوسرا وہ جو کہنا نیب کیوں نہیں کاروائی کر رہا ہے, فلاں کیوں نہیں کر رہا ہے, وہ جو ثاقب نثار صاحب تھے نا, وہ سارے دروازے بند کر کے گئے تھے. یہ جو بحریہ ٹاؤن والا معاملہ تھا, یہ کہتے انجینئرڈ ایک پلاننگ کے تحت یہ معاملہ ہوا تھا, جو میں نے سمجھا ہے. اس میں یہ تھا کہ جناب یہ یا تو آپ 1000 ارب روپے دیں, اتنا نقصان پہ, یا پھر میں نیب کو بھیج رہا ہوں معاملہ. او بھائی کہہ دیتے نیب کو بھیج دو, وہ نیب کو بھیج نہیں تھا نا کسی نے. 460 ارب پہ معاملہ جو ہے وہ فٹ ہو گیا, ٹھیک ہے جناب. اب وہ کیس یہ تھا کہ نیب کو بھیجیں یا یہ پیسے دیں گے آپ. جب اس نے پیسے دے دیے, نیب کو نہیں بھیجا, تو سارے جتنے بھی الزامات تھے سب سے بری ہو گیا. وہ تو بری ہو گئے ہوئے ہیں. وہ جو آپ کے سندھ والے لوگ ہیں جو یہ, وہ ان کے خلاف تو نیب نے وہ فیصلہ یہ ہے کہ نیب کو نہیں بھیج رہے, یہ کہہ رہے جناب میں پیسے دے دیتا ہوں. اور دوسرا یہ جو ہے نا رکھنے والی چیز, یہ ججوں کو بھی کانا کرنے کی کوشش ہے. اب میں کسی کا نام نہیں لے رہا, بہت سارے لوگ جب سن اب یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, وہ سمجھ جائیں گے معاملہ کیا ہے. یہاں جج ہوتے تھے شیخ رشید صاحب, عبد الرشید صاحب, ایم بلال خان صاحب وغیرہ وغیرہ. مجھے پتہ چلا جناب وہ نہ کوئی بحریہ ٹاؤن میں کوئی صاحب ملے ہیں, تو بحریہ ٹاؤن میں نا وہ پلاٹوں شلاٹوں کا چکر چل رہا ہے. پھر مجھے پتہ لگا, میں نے ایک جج تھے جہاں جو بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے, سپریم کورٹ کے جج بھی رہے, جاج چودھری صاحب. میں نے انہیں کہا کہ یار یہ 2 بندے پلاٹ لین لگنے بحریہ ٹاؤن تو ملک ریاض تو, ایک ان کے اور تیرا سجن میرے کو بھی آیا سی, میں تو بحریہ ٹاؤن دیکھ بھی آیا. میں نے کہا انہیں کہ یار اگر آپ فل قیمت پہ بھی لیں گے نا, پوری قیمت پہ بھی, بحریہ ٹاؤن میں آپ کا پلاٹ ہوگا تو آپ اس کھاتے میں آ جائیں گے کہ جناب بھائی صاحب ان کو وہ پلاٹ جو ججوں کو پلاٹ بانٹے گئے ہیں ان میں یہ صاحب بھی ہیں. ان کے اچھا میری بیوی نے بھی روکیا ویسے کہ نہ لاؤ, وہ بند ہو گیا چیپٹر. پھر یہ ریکارڈ کیسے رکھتے ہیں, کاظم علی ملک صاحب کے پاس ایک کیس لگ گیا جج سے لاہور ہائی کورٹ کے,
تو ان کے پاس کیس لگ گیا متاثرین بحریہ ٹاؤن کا ایک. انہوں نے کوئی میرے خیال کہا تھا کتنے وہ بنا کے دینے تھے کوئی, پھر انہوں نے وہ بنا کے نہیں دیے اپارٹمنٹس وغیرہ, پھر انہوں نے زمینیں دے دی اس طرح کو, نہیں جب پیسے نہیں لو واپس, اس طرح کو چکر چکر چلایا ہوا تھا. تو جج صاحب تھوڑے سے اوکھے ٹائپ تھے, تو ان کے موڈ سے یہ لگ رہا تھا جناب یہ تو متاثرین کے حق میں جانے والے ہیں. ایک دن اچانک ان کے وکیل صاحب آئے, ان کے جناب آپ تو یہ کیس ہی نہیں سن سکتے, یہ آپ تو خود متاثرہ فریق ہیں, آپ کی اپنی ایک درخواست ہے, آپ نے خود بحریہ ٹاؤن میں اپلائی کیا تھا, یہ اس طرح تک معاملہ بنا دیا. وہ میں نے, انہوں نے کہا جناب بالکل میں نے اپلائی کیا تھا, لیکن پھر میں نے کسی وجہ سے وہ اپنی درخواست جو تھی واپس لے لی تھی, سیکورٹی جمع کرا دی, وہ مجھے واپس مل گئی, میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. تو وہ میں نے جج صاحب سے پوچھا, کاظم علی ملک صاحب سے, بعد میں نے کہا جناب یہ کیا چکر سے, یہ پلاٹ والا کیا چکر ہے؟ ان کا جناب ایک لیٹر آیا تھا, اب مجھے یاد نہیں لیٹر رجسٹرار کی طرف سے گیا تھا ہائی کورٹ کی طرف سے گیا. وہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید ہائی کورٹ کا بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ ججوں کو رعایتی قیمت پہ پلاٹ دینے کا. میں بتا دیتا ہوں, تو اس میں سن لینا, تو سن لینا, تو بعد میں آپ کی طرف آ رہا ہے نا, بعد میں آپ کی طرف میں نے جو انہوں نے کہا تھا وہ میں بتا رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اپلائی کیا, بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کا تو ہائی کورٹ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو انڈیپینڈنٹلی کوئی معاملہ ہے. تو میں نے پھر وہ پلاٹ نہیں لیا تھا, یعنی اس طریقے سے, یعنی اس نے تو ریکارڈ رکھ لے رہا تھا کہ جناب کروڑ کا پلاٹ میں نے 50 لاکھ کا دیا تھا, 50 لاکھ جج صاحب کو میں نے اس کھاتے میں دیے تھے. ایسی سر بات وہ کہتے میں کانا کر لیتا ہوں, عمران خان کہتے ہیں یہ کانا کر لیتا, اس طرح کانا کرتے. ابھی جو نا ابھی ایک منٹ نا, مسئلہ یہ ہے کہ جو اشتہارات چلتے ہیں اخبار میں ہو یا ٹیلی ویژن پہ ہو, وہ رشوت یار غلط ایک مس لیڈ ہو رہی ہے نا چیز. وہ کیمپین چلتی ہے, ہمیں پتہ ہے, چونکہ میں ان چیزوں میں انوالو ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے, وہ رشوت کے لیے نہیں چلتی وہ کیمپین. ملک ریاض صاحب کو رشوت دینے کے لیے اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, ان کے ابھی 2 سال ہو گئے, ایک سنگل اشتہار نہیں چلا, کہیں ان کا نام چلا ہے؟ میں وہی بات کرنے لگا. ٹھیک ہے, اس لیے اشتہارات کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو یہ بتاتے ہیں نا کہ انہوں نے کیمپین چلا دی, ان کا کوئی مسئلہ آ گیا تھا, یہ بالکل مس لیڈنگ ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی. وہ کیمپین چلاتے ہیں جب انہوں نے اپنے کوئی چیز پلاٹس اور کوئی سوسائٹی بیچنی ہوتی ہے, اس وقت چلاتے ہیں. باقی ان کے جو معاملات ہیں وہ جیسے مرضی ڈیل کریں, وہ انہیں پہیے لگانے آتے ہیں اور اسی کے ساتھ چلتا ہے. ابھی نہیں, میں مختصر, ابھی کوئی اشتہار نہیں چل رہا, ابھی کوئی اشتہار نہیں چل رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر کرنا ہے اپنے آپ کو ڈیفالٹ. ٹھیک, وہ ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ مجھے تو تم لوگوں نے کنگلا کر دیا, تو میں یہ لاکھوں لوگ تمہارے سڑکوں پر لے آؤں گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی کوئی اشتہار نہیں چل رہا, نام بھی نہیں چل رہا, کیونکہ ویڈیوز سب کی ہیں, کس کس کو کیا کیا دیا ہوا ہے, سب کا محفوظ ہے. کہ چلو آگے چل کے جب میں کوئی بہتری اس میں آؤں گا. اور ابھی اپنا دبئی کے نہیں چل رہے اشتہار, کچھ دن پہلے تک چل رہے تھے, خبریں چل رہی, سارا کچھ چل رہا ہے. اشتہار میں پھر بتا دوں ایک اور, ان کا اشتہار سسپینڈ ہوئے ہیں, ان کی پرانی پیمنٹس تھی, اور وہ اس میں سے پیمنٹس انہوں نے شروع کر دی ہیں کیونکہ وہ اپنی کیمپین چلوانا چاہتے ہیں. جب وہ یار سن تو لیتا, اب میری بات تو سن لیں. نام کیوں نہیں چل رہا؟ میں یہ تو کہہ رہا ہوں آپ ہمارا مدعی ہے, آپ بات نہیں سن رہے ہیں, آپ شور اونچا اچھال کے شور مچانے نہیں, بات تو سن لیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں نا کہ انہیں نام رکوانے کے لیے اشتہارات دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف یہ کلیریفیکیشن دے رہا ہوں آپ کو, اشتہارات کا اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ ادروائز ان کے بہت اچھے تعلق ہے. یار میرا خطہ صاف رکھو, بس انی گل کہہ رہے ہیں کہ اشتہارات. خان صاحب آپ کی بات بتانا چاہ رہے تھے. یہ جو نور اللہ صاحب نے بات کی ہے, یہ ہماری آڈینس سن رہی ہوگی, فیصلہ کر لیں گے خود ہی کہ بھی اس کا مالکان کی کرپشن کی ہے, مالکان کرپشن کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے ابھی رات, یار اس کے لیے ملک ریاض کو کہاں سے لے رہا ہے. اس وقت پاکستان کا میڈیا ان اٹ سیلف بہت بڑی کرپشن ہے. جی, آپ رات شاہزیب خانزادہ کا پروگرام دیکھ لیں, وہ لیتے ہیں نام, ہاں لیکن وہاں ٹون لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا باقی میں نور اللہ بھائی کے ساتھ کوئی کنٹیسٹ کرنا نہیں چاہتا, مجھے کچھ اور بھی پتا ہے. ٹھیک, نہیں اظہار ہے, وہ میرے بھائی ہیں. اچھا, یہ جب بحریہ ٹاؤن شروع ہوا تھا نا, تبھی 2 کمپوننٹس بنائے گئے تھے. ایک تو ریسنٹلی ریٹائرڈ لوگ جو ہیں وہ ملازم رکھے جائیں گے, ٹھیک ہے, ہمیشہ دیا جاتا ہے. ریسنٹ ریٹائرڈ, وہ پرانے 10 سال پہلے والا ارریلیونٹ ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس میں نہیں سر, جنرل اور جج, جنرلز, بریگیڈیئرز, ٹھیک ہے. جنرل احتشام ضمیر, آپ پریشان نہ, میں پورا نام لوں گا, ایسی آپ مجھے خام خواہ. اور از ناٹ دا اونلی ون, بہت سارا لائن لگی ہوئی ہے. اچھا, پھر اس میں جو دوسری اسکیم تھی, اب یہ میں بھول سکتا ہوں, یا 1/4 قیمت تھی یا ہاف, ججز اور جنرلز کے لیے, ہائر کورٹس کے, یہ سول ججز یا سیشن ججز نہیں, ان کے لیے
आधी कीमत या चौथा हिस्सा वो इन्होंने पैसे जमा कराने थे और इनको वो जनाब प्लॉट मिलने थे, और फिर बड़े लोगों ने, हज़ारों लोगों ने लिए हैं, मैं कईयों के नाम ले सकता हूँ, उन्हें भी पता होगा। ये मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको इस्तेमाल कर सकेंगे कि पैसे लिए हैं, ये उनकी स्कीम थी, लोगों ने फ़ायदा उठाया और बाद में भी लोगों को उन्होंने हेल्प आउट भी किया, घर बनाने में भी किया। ऐसे भी कोई 50-100 लोग हैं। अच्छा, सवाल है अब ना, मलक रियाज की करप्शन पे हमने बड़ा डिस्कस कर लिया। नहीं, सिर्फ मलक रियाज करप्ट नहीं है, एग्जैक्टली सिस्टम सर। एक क्लर्क जड़ा है वो, या जो आपने बात की है, हम रिश्वत देने के लिए तैयार, ये है रिश्वत लेने के लिए मलक तैयार। रियाज के थ्रू करप्ट कौन कौन हुआ है? सर पटवारी, वजीर आज़म, सदर, हाँ ठीक है, जनरल, जजेस। भाई मैंने मालूम किया है, आप दोस्त नहीं फरमा रहे, क्योंकि इस मुल्क का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा दानिश्वर स्कॉलर जो है उसका नाम मलक रियाज है। तो ये जो हमारे रहनुमा है ना, जैसे सदर जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, ये असल में उनसे ज्ञान लेते हैं, जैसे मसनवी मौलाना रूम पढ़ ली, अच्छा नहीं, इकबाल का कलाम वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रियासत को जो गोडे गोडे करप्शन में धसी हुई है, और अपनी करप्शन के लिए सिर्फ मलक रियाज की मोहताज नहीं है, और मतलब ये कि ये मुआशरा जो है ये करप्शन को करप्शन ही नहीं समझता। आप मतलब एक इंडिविजुअल से लेके आप इदारों तक आ जाए। खूबसूरत बात की थी, ये नहीं होगा तो कोई और होगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि एक करप्ट मुआशरा भी, सॉरी मैं ये बात बड़ी ज़ाहिर तलख है लेकिन हकीकत है, और एक करप्ट रियासती निज़ाम भी, एक बंदे तो मगर क्यों पै गया? वजह अच्छा जी, एक बंदे ने बड़ी इंटरेस्टिंग उसने बात की है, उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा। और उनकी बीवी ने विटनेस किया था कि ये झूठ बहुत बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, वो जो मुझे समझ आता है, किसी ने नहीं इसके पीछे पड़ना था। ठीक है, बाज प्रोजेक्ट्स में से इसे निकाला गया है। DHA का भी इनके पास कुछ था, कोई प्रोजेक्ट आया था, वहाँ से भी ये फारग हुए हैं। फिर ये कंपेटिटर भी हैं, नहीं इधर पिंडी में भी था। अच्छा, अब जो इशू है साफ बात करनी चाहिए, ये DHA की लड़ाई है? नहीं, ये अब वादा मुआफ़ नहीं ना बने। अच्छा, ये अब अप्रूवर नहीं बने, तो उसने साफ कहा है कि मैं सबूत दे दिए उसने। हाँ जी, नहीं, सबूत दे दिए। वो मुल्ज़म के तौर पर भी उसको प्रोसिक्यूट हो सकता है। नहीं, ये भी एक बात सुनी गई थी ना, वो प्रोसिक्यूट तो हो सकता था ना कि उसने क्यों दिए पैसे, कितने दिए। मैं तो ये भी नहीं मानता कि ये सिर्फ यही ज़मीन है उसके मुआवजे के तौर पर गई, क्योंकि आपके सामने ऑडियोज भी तो आ चुकी हैं ना, हीरो के भी तबादले हो रहे थे। तो ये इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये एक्शन इसीलिए हुआ है कि ये है कि 5 दिस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, चौधरी निसार के खिलाफ रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मुझे स्क्रू करता है, तो इधर भी कर दे। नहीं, दिस टाइम ही इज ऑन द रॉन्ग साइड। जाहिर है वो जो है ना, वो अब रॉन्ग साइड पे चले गए हैं। तो लेकिन जो आगे से इधर अब वाले जो हैं, जनरल आसम मुनीर या एस्टेब्लिशमेंट को जो हेड कर रहे हैं, वो तो यकरुखे आदमी है, वो किसी माफी देने के शायद चक्कर में नहीं है। अदरवाइज बस वो मतलब माफी किसी ने भी नहीं है, ये मुझे नहीं पता। लग यही किसी को नहीं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी जिसने माफी की दरखास्त की है वो सारी रिजेक्ट हुई है। वो क्या कहते हैं, चिराग सभी के बुझेंगे, सिवा किसी की नहीं। आपकी बात बहुत कानों को अच्छी लग रही है, लेकिन मैं चूंकि बदअंदेश हूँ, मैं इसके टनल के सिरे पे जो है ना, वो कुछ रे ऑफ लाइट देख रहे हैं। नहीं, रे ऑफ लाइट यहाँ और अंधेरा देख रहा हूँ, और अंधेरा देख रहा हूँ। चलो शकील साहब, लेकिन मुद्दा जो है ना, हमने जी आपका जो सवाल था ना, उस पे ये सब मफादात की जंग है सर, धंधा है पर गंदा है ये सब के सब जो है ना, मास भाई अभी जो आर्मी चीफ साहब हैं कि देखें वो भी बड़ा मसला है ना, हर बार ये आर्मी चीफ है ना सर, इन्होंने अभी तक देखें स्मगलिंग माफिया के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, आज तक की जा रही है। स्मगलिंग रोकी उन्होंने। हमारे वो दोस्त सरदार साहब बताते हैं ना कि पहले कंटेनर जो है वो 20-25 लाख में क्लियर होता था। मुझे उन्होंने इनवॉइसेस दिखाई थी। और स्मगलिंग रोकना बड़ी बात नहीं है, स्मगलिंग करने वालों को रोकना बड़ी बात है। नहीं, मेरी बात सुनना शकील मलिक साहब, उन्होंने रोकी है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि IB ने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की थी इस पे। लेकिन अब
ہم سول گورنمنٹ کو بھی کوئی کریڈٹ دے دیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ کسٹمز میں کسٹم والے کرتے ہیں نا اسیسمنٹ, ان کو بھی کوئی کریڈٹ دے دیں کہ بھی وہ بھی کوئی بندے بنے ہیں, انہوں نے بھی سر بنایا گیا ہے, بنے نہیں ہے, بنایا گیا. نہیں سنیں نا, یہ ان کا کام نہیں ہے جی, میں آپ کو پھر سیدھا کہوں. نہیں ان کا یہ تو کام ہے نا کہ ان کے جو لوگ کر رہے تھے ان کے بغیر ہو سکتا انہوں نے اپنے لوگوں کو پیچھے کر دیا, اپنے لوگوں کو روک دیا. آئی بی کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے ایک منٹ جی, انہوں نے کنٹینر کی بات کی ہے, کنٹینر کسٹمز یہ دیکھتا ہے, میں بارڈر کی بات اور ہے, وہ بارڈر ایگزیکٹلی ہاں یہ باریک فرق ہے. خان صاحب میں تھوڑا مخاطب کر رہا ہوں, جی سر, میرے دیکھ لو تھوڑا یار, جی سر, میں خدا کا آتا تم کوئی دل تھوڑا دینا. اچھا یہ آپ سیدھی بات کریں نا کہ جو رپورٹیں گئی تھیں انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے, ان میں سمگلنگ اوکے تھی, کچھ نہیں ہے جی. وہ آئی بی کی رپورٹ تھی, انٹیلیجنس بیورو کی سیولین کی رپورٹ تھی کہ جناب بھائی صاحب یہ سارا جب کمپیریزن کیا گیا تو وہ آئی بی والی دوبارہ, لیکن پھر بھی کریڈٹ جڑا نا آرمی چیف کو جاندہ ہے. اور ویسے نا کریڈٹ ہمارے دوست کو بھی جاتا ہے جنہیں آرمی چیف نے کیا, وہ نام ہے انوار اللہ کاکڑ. جی یہ بھی انہوں نے مجھے بھی کریڈٹ دے دیں, شاید یہ خبر میں نے آپ سے شیئر بھی کی ہو, مجھے نہیں یاد. عمران صاحب سے کی ہوگی. اچھا چلو. تو سر یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے نا کہ انہوں نے اس کاروائی کا آغاز گھر سے کیا اور آج تک معافی نہیں دی. وہ جو اڈیالہ والے ہیں وہ بھی بار بار پیغام بھیجتے ہیں, ان کے لیے بھی وہی جواب ہے کہ آپ کے لیے وہ ٹھیک ہے, وہ ایک راستہ اوپن کر دیا گیا ہے, جائیں جا کے وہاں پہ بات کر لیں. میرا خیال ہے کہ ملک صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, اور جو سوال میں کرنے لگا تھا نا وہ سوال اناؤنس کر کے پھر واپس آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے, اب وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ کہ ان کے پاس پیچھے جو بیک کے اوپر جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا ہر مذاکرات کی, جو ٹیبل پہ آپ کے مخالف کو لے کے آتی ہے, تو وہ اسٹرینتھ ہے کیا وہ سڑکوں کے آنے کے لیے دوبارہ سے قابل آپ کو لگتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ 2-4 سوال ہیں جو ہم آپ ڈسکس کریں گے, اور ٹرمپ والا بھی معاملہ سمجھیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں.